परिचयात्मक प्रस्तावना। महाकवि कालिदास जेमना जीवन कवन अने समय विषे आपणे आ विडियोमां चर्चा करीशुं। कालिदासः गिरांसारः कालिदासः सरस्वती। कालिदास वाणीनो अर्क छे, कालिदास सरस्वती छे। अशोक वृक्ष आम पण सोहामणुं छे, परंतु सुंदरीना रणजणता नुपुर चरणनो स्पर्श पामी पुष्पगुच्छोथी महोर उठता अशोकनी शोभा तो अनेरी ज छे। भारतीय संस्कृतिना ललित मोहक तरुवरने कविता कामिनीना कालिदास रूपे मंगल मंजुल चरणनो स्पर्श थयो अने सौंदर्य प्रेम अने परिष्कृत रचनाना पुष्पगुच्छोथी समग्र वातावरण मगमगी रह्युं। पोताना युगना सुंदर अने असुंदर, भव्य अने क्षुद्र तथा रसिक अने शुष्क तत्वोने पचावीने साथे साथे ए युगथी पण उपर उठीने अखिलाईने आंबवा मथता आ महाकविनुं अवतरण भागीरथीना अवतरणनी जेम पावक अने शीतल बनी रह्युं छे। कालिदासनी प्रतिभा देश अने काळना सीमाड़ा ओळंगी शाश्वतीमां विहरे छे, पण इतिहासने એટલાથી संतोष नथी। रससिद्ध कविश्वरना यशः शरीरने अंजलि आप्या पछी पण इतिहास तो एना स्थूल शरीरने कोई चोक्कस कालखंड अने चोक्कस प्रदेशनी सीमाओमां शोधवानो प्रयास करे छे। इतिहास पुरुषने एनी खंडणी आपवा माटे विद्वानो संशोधन कार्य ज करे छे। कालिदासना जीवन, समय अने निवास वगैरेनी वास्तविक विगतो मेळववा माटे एटले तो अनेक विद्वानोए भारे परिश्रम उठाव्यो छे। शिलालेखो, सिक्काओ, तेणे केटला उल्लेखो, तेना विषे थयेला उल्लेखो अने तेनी कृतिओमांथी मळी आवता संकेत सूत्रों आ बधानो अभ्यास कर्यो छे। कालिदास क्या काळमां जन्म्या, क्या प्रदेशमां वस्या अने एमनुं अंगत जीवन कई रीते वीत्युं ए प्रश्नोना उत्तरो मेळववा माटे जे कार्य थयुं छे, थई रह्युं छे, तेनो विस्तार आश्चर्यकारक छे अने छतांय ए संशोधनना मायामहेलमांथी छटकी जई आ महाकवि आजे पण एक रहस्यभर्युं स्मित फरकावी रह्या छे। ए भाव मैथ्यू आर्नोल्डनी पंक्ति व्यक्त करे छे। महाकवि कालिदासना जीवन विषे दंतकथा छे, एना विषे चर्चा करीए। ज्यां इतिहास मौन धारण करे छे त्यां दंतकथाओ घूघवाट करी मूके छे। कुमार संभवम, रघुवंशम, ऋतुसंहारम, मेघदूतम जेवा काव्यो अने मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम तथा अभिज्ञान शाकुंतलम जेवा नाटको लखनार कवि कालिदासना नाम सिवाय एमना विषे आधारभूत माहिती आपणी पासे नथी अने आ नाम पण एमनुं मूळ नाम हतुं के पछीथी एमने अपायेलुं के जाते स्वीकारेलुं उपनाम हतुं ते विषे पण चोक्साईपूर्वक कंई कही शकातुं नथी। कालिदासना नामे उपरनी 7 उपरांत पण बीजी केटलीक कृतिओ मळे छे, तेथी कालिदास नामधारी एक करता वधारे कविओ होवानी पण शक्यता छे। ऑफ्रेट 6 कालिदासोनो उल्लेख करे छे। टी.एस. नारायण शास्त्री 9 कालिदास गणावे छे अने 3 कालिदासोनो उल्लेख करता राजशेखर लखे छे के ललितोद्गारी श्रृंगारमां एक कालिदासने पण कोई आंबी शकतुं नथी, तो पछी 3 कालिदासनी तो वात ज शी। कालिदास विषे जे दंतकथाओ प्रचलित छे तेमांनी केटलीक नीचे प्रमाणे छे। 1. बाळपणमां माता पितानुं छत्र गुमावी बेठेला कालिदास जन्मे ब्राह्मण होवा छतां भरवाड़ोनी वच्चे उछर्या हता। युवान वये ते बहु आकर्षक अने प्रभावशाળી लागता हता, छतां सामान्य समजणनी बाबतमां पण तद्दन मूर्ख हता। तेओ ज्यां रहेता हता ते प्रदेशना राजानी આજ્ઞાથી तेनी राजकुंवरी माटे मंत्री योग्यवरनी शोध करतो हतो। मंत्रीने पोताना पुत्र माटे आ राजकुंवरी जोईती हती,
પણ તેમાં તે સફળ થયો નહીં. તેથી રોષે પણ ભરાયો હતો. એવામાં તેણે વૃક્ષ પર પોતે જેના પર બેઠો હતો તે જ ડાળીને કાપી રહેલો એક સોહામણો યુવક જોયો. વિદ્વત્તાના અભિમાનવાળી રાજકુંવરીને આ મૂર્ખ સાથે પરણાવી દેવાની ઈચ્છાથી તેણે એ યુવકને પોતાની સાથે લીધો. એ યુવાન તે જ કાલિદાસ. એક કપટપૂર્ણ શાસ્ત્રાર્થ યોજી કાલિદાસને તેણે પરમ વિદ્વાન સાબિત કર્યા. તેના રૂપ અને યૌવનથી પ્રભાવિત થયેલી કુંવરીએ પણ તેનો સ્વીકાર કર્યો. પરંતુ પરણ્યા પછી ખબર પડી કે આ તો તદ્દન અભણ છે. તેથી કુંવરીએ કાલિદાસનો તિરસ્કાર કર્યો. કાલિદાસે માં કાલીની ઉપાસના કરી જ્ઞાન અને કવિત્વ પ્રાપ્ત કર્યું. પછી એકવાર કાલિદાસ અને કુંવરીનો ભેટો થયો ત્યારે કુંવરીએ પ્રશ્ન કર્યો, અસ્તિ કશ્ચિદ વાગ વિશેષ? આનો અર્થ થાય છે, વાણીમાં કોઈ વિશેષતા મળી છે ખરી? તેના પ્રત્યુત્તર રૂપે કાલિદાસે અસ્થિથી શરૂ કરી કુમાર સંભવમ, કશ્ચિત શબ્દથી શરૂ કરી મેઘદૂત અને વાઘથી શરૂ કરીને રઘુવંશ નામના કાવ્યોનું સર્જન કર્યું. બીજી દંતકથાના આધારે જોઈએ તો જૈન વિદ્વાન મેરુતુંગાચાર્ય પ્રમાણે આ રાજકન્યા અવંતીના રાજા વિક્રમાદિત્યની પુત્રી હતી. તેનું નામ પ્રિયંગુ મંજરી હતું. તે ગુરુ વરરુચિ પાસે અભ્યાસ કરતી હતી. વિદ્વત્તાના અભિમાનમાં આવી જઈ તેણે ગુરુનું જ અપમાન કર્યું. પરિણામે ગુરુએ કપટ કરી આ રાજકન્યાના લગ્ન અભણ ભરવાડ યુવક કાલિદાસ સાથે કરાવી દીધા. ત્રીજી દંતકથા જોઈએ તો આ રાજકન્યા અને કાલિદાસના પુનર્મિલનનો પ્રસંગ એક દંતકથા પ્રમાણે આમ બન્યો. કહે છે, એકવાર પોતાની સખીઓ સાથે રાજકન્યા સરિતા તટે ફરવા નીકળી. ત્યાં પાણીમાં છોડ પર ઝૂલતું એક કમળ તેણે જોયું. તે જોઈને તે બોલી ઉઠી, અનિલસ્યા ગમો નાસ્તિ ષટપદો નૈવ દૃશ્યતે જલ મધ્યે શ્રિતમ પદ્મમ કંપિતમ કેન હેતુના. અર્થ થાય છે, પવનનો સંચાર નથી અને ભમરો પણ દેખાતો નથી, તો પછી જળની વચ્ચે રહેલું આ કમળ ડોલે છે ક્યાં કારણે? સખીઓ તો આ પ્રશ્નોનો ઉત્તર ન આપી શકી, પરંતુ ત્યાં હાજર રહેલા એક સોહામણા યુવાને તત્કાલ કહી દીધું, પાવકો ચિષ્ટ વર્ણભ સર્વસ્યા બંધનમ કૃત જલ મધ્યે શ્રિતમ પદ્મમ કંપિતમ તેન હેતુના. અર્થ થાય છે, શ્યામલ વર્ણનો ભમરો રાતે કમળમાં પુરાઈ ગયો છે. હવે તે બહાર નીકળવા મથે છે. જળની વચ્ચે રહેલું કમળ આ કારણે ડોલે છે. આ ઉત્તરથી આનંદાશ્ચર્ય પામેલી રાજકન્યાએ તે યુવક સામે જોયું. તેનું આશ્ચર્ય બમણું થયું, કારણ કે તે યુવક બીજો કોઈ નહીં પણ તેનાથી તિરસ્કૃત તેનો પતિ કાલિદાસ જ હતો. ચોથી દંતકથા જોઈએ તો ચોથી દંતકથા પ્રમાણે પુરાતન પ્રબંધ સંગ્રહ અનુસાર આ ઘટના જુદી રીતે બની હતી. કાલિદાસ એક વારાંગના નામના નિવાસ સ્થાને રહેતા હતા. એકવાર રાજાએ રાજવાટિકામાં કંપતા કમળને જોઈ અનિલસ્યા ગમો નાસ્તિ એવું એક પદ સમસ્યા રૂપે મૂકી દીધું. તેની પૂર્તિ કરનાર માટે સુવર્ણ મુદ્રાઓનું પારિતોષિક જાહેર કર્યું. વારાંગના ખાતર કાલિદાસે એ સમસ્યા પૂર્તિ કરી, પણ ધનની લાલચે તે વારાંગનાએ કાલિદાસની હત્યા કરી. આવી એક કથા છે. આગળની કથા જોઈએ તો કલહણની રાજતરંગિણી અનુસાર રાજા વિક્રમાદિત્યના દરબારમાં માતૃગુપ્ત નામે એક સેવક હતો. તે કવિ પણ હતો. તેની કવિતાથી પ્રસન્ન થઈ રાજાએ તેને કવિન્દ્ર કહ્યો હતો અને કાશ્મીરનું રાજ્ય આપ્યું હતું. કેટલાક વિદ્વાનોના અભિપ્રાય પ્રમાણે માતૃગુપ્ત એ જ કાલિદાસ છે. છઠ્ઠી દંતકથા જોઈએ તો ક્ષેમેન્દ્રે તેના ઔચિત્ય વિચાર ચર્ચા નામના ગ્રંથમાં કાલિદાસે કુંતલેશ્વરદોત્ય નામની કૃતિ રચી હોવાનો ઉલ્લેખ કરી તેમાંથી એક શ્લોક ઉદ્ધૃત કર્યો છે. આ કૃતિના શ્લોકનું અવતરણ ભોજના શૃંગાર પ્રકાશમાં પણ થયું છે. ક્ષેમેન્દ્રના મત પ્રમાણે કોઈ એક રાજાએ કુંતલેશ્વર પાસે પોતાના એક રાજદૂતને મોકલ્યો હતો, પણ કુંતલેશ્વરે તે દૂતનું યોગ્ય સન્માન ન કર્યું તેમજ આસન પણ ન આપ્યું. તેથી રાજદૂત નીચેનો શ્લોક બોલી ધરતી પર બેસી ગયો. ઇહ નિવસતિ મેરુ શેખર ક્ષમાધ રાણા
મિહવિનિહત ભારા સાગરા સપ્તચાન્યે ઈદમહિપતિ ભોગસ્તંભ વિભ્રાજમાનમ ધરણી તલમિહેવ સ્થાનમસ્મદ્વિના વિધાનામ. આ ધરણી તલ ઉપર જ પર્વતોનો મુકુટમણી મેરુ પર્વત રહ્યો છે અને 7 સાગરો પણ તેના આધારે જ રહ્યા છે તથા શેષનાગની ફેણના રૂપે રહેલા સ્તંભો પર તે ટકી રહ્યું છે. તેથી અમારા જેવા માટે તો એ જ ઉચિત આસન છે. કહે છે, પોતાની કુશળતાથી કુંતલેશ્વરને પ્રસન્ન કરી એ રાજદૂત સમાધાન કરવામાં સફળ રહ્યો. પ્રોફેસર મીરાશીના અભિપ્રાય પ્રમાણે આ રાજાને તે ચંદ્રગુપ્ત વિક્રમાદિત્ય હતો અને તેણે કાલિદાસને જ કુંતલેશ્વર પાસે રાજદૂત તરીકે મોકલ્યા હતા. રાજદૂત કર્મ સફળતાપૂર્વક પાર પાડીને આવેલા કાલિદાસે ચંદ્રગુપ્તે કુંતલેશ્વર શું કરે છે એમ પૂછતા તેણે ઉત્તર આપ્યો કે અસકલ હસિતત્વાત શાલિતાનીવ કાંત્યા મુકુલિત નયનત્વાદ વ્યક્તકર્ણોત્પલાની પિબતિ મધુ સુગંધી જ્ઞાનનાની પ્રિયાણામ ત્વયિ વિનહત ભાર કુંતલાનામધીશઃ. અર્થ બતાવતા કહે છે, આપના ઉપર રાજ્યનો ભાર મૂકીને કુંતલેશ્વર તો તેની પ્રિયતમાઓના ઈષદ સ્મિતથી જતા નિમીલિત નેત્રોને લીધે ચમકતા કર્ણકમળોવાળા અને સુરાપાનની સૌરભથી છલકતા વદનોનું પાન કરે છે. આ ઉત્તરથી પ્રસન્ન બનેલા ચંદ્રગુપ્તે એ શ્લોકના પીબતીના સ્થાને પીબતું અને ત્વયીના સ્થાને મયી એમ કહી કુંતલેશ્વરને ચિંતાનું કોઈ કારણ નથી એમ સૂચવ્યું. જોકે આ પણ એક દંતકથા જ ગણાવી જોઈએ, કારણ કે રાજાએ ચંદ્રગુપ્ત અને દૂત તે કાલિદાસ છે એ કેવળ અનુમાન જ છે. આગળની દંતકથાને જોઈએ તો 7મી દંતકથામાં કહે છે, પોતાની પત્ની એવી રાજકુમારીથી અપમાન પામી કાલીની ઉપાસના કરી વિદ્વાન બનેલા કાલિદાસને પછીથી જ્યારે રાજકુમારી મળી ત્યારે કાલિદાસે તો તેનો પોતાની ગુરુ બની આ ઉપાસનાને માર્ગે ચડાવવા માટે આભાર માન્યો અને એ રાજકન્યાને પોતાની માતા માની માન આપ્યું. પરંતુ પત્ની પદ પામવાના કોડવાળી તે કુમારીએ તેથી ગુસ્સે થઈ કાલિદાસને શાપ આપ્યો કે તારું મૃત્યુ કોઈ સ્ત્રીના હાથે થશે. આના અનુસંધાનમાં બીજી એક દંતકથા પ્રમાણે કાલિદાસે કુમાર સંભવમાં શિવ પાર્વતીનો લગભગ અમર્યાદ કહી શકાય એવો વિલાસ વર્ણવ્યો છે. તેથી નારાજ થઈ પાર્વતીએ કાલિદાસને શાપ આપ્યો કે તું વૈશ્યાઓની જેમ વચ્ચે રહીશ. આમ ક્રમશઃ કાલિદાસ વૈશ્યાગમી બન્યા. એક સમયે સિંહલ દ્વીપના રાજા અને તેના મિત્ર કુમારદાસને મળવા તે ગયા અને રાત્રિવાસ એક વૈશ્યાને ત્યાં કર્યો. તે સમયે રાજાએ સમસ્યા પૂર્તિ જાહેર કરી હતી કે કમલે કમલોત્પત્તિ શ્રૂયતે નતુ દૃશ્યતે. અર્થ છે, કમળમાંથી કમળ ઉત્પન્ન થાય છે એમ સંભળાય છે પણ દેખાતું નથી. વૈશ્યએ જ્યારે આ પંક્તિ કાલિદાસને સંભળાવી ત્યારે કાલિદાસે તુરંત જ સંભળાવ્યું, બાલે તવ મુખાંભોજે કથમિંદી વરદ્વયમ. હે બાલા, તારા મુખ કમળ પર આ 2 નેત્રોરૂપી નીલ કમળ ક્યાંથી આવ્યા? આ સમસ્યા પૂર્તિ થયા પછી ઇનામની લાલચે તે વેશ્યાએ કાલિદાસની હત્યા કરી, પરંતુ એ ભેદ પકડાઈ ગયો અને પોતાના મિત્ર કાલિદાસની ચિતા પર ચડી જઈ અને કુમારદાસે પણ પોતાના પ્રાણ ત્યાજ્યા. 8મી દંતકથા અનુસાર ભોજ પ્રબંધમાં ભોજ અને કાલિદાસ વિશે અનેક કથાઓ આપવામાં આવી છે. આ અને આવી દંતકથાઓનો સાર એ છે કે પોતાની પ્રતિભાથી કાલિદાસ લોકમાનસમાં એવા તો આરૂઢ થઈ ગયા હતા કે સૌએ એમને પોતાના માની એમના વિશે જાત જાતની કથાઓ રચી નાખી. કાલિદાસ એ એક ભારતીય પ્રજાનો સર્વભોગ વારસો બની રહ્યા છે.